قانونی میدان میں تحریک انصاف کو بڑی کامیابیاں مل چکی ہیں اور عدلیہ اور قانونی محاذ پر دو بڑے فیصلوں نے جو تحریک انصاف ہے ان کے قائدین اور کارکنان میں ایک جان سی جو ہے وہ بھر دی ہے، ایک جان پھونک دی ہے، ان میں روح پھونک دی ہے۔ اور اب جناب علی تحریک انصاف کے لیے انتخابات میں معاملات قدرے آسان ہو گئے ہیں، مخالفین کا جینا حرام کرنے میں جو ہے اب کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی پاکستان تحریک انصاف، خاص کر جو جناب بلے کا نشان ملنا ہے اور کئی لوگوں کی کاغذات نامزدگی جمع کروانا اب پی ٹی آئی کے لیے بڑی کامیابیاں جو ہے وہ تصور کی جا رہی ہیں۔ عدلیہ کی طرف سے حالیہ دنوں میں دیے گئے دو فیصلوں نے تحریک انصاف کے لیے اب ایک بوسٹر کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ دو فیصلے کون سے ہیں اور انتخابات پر اب کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان فیصلوں سے کس کس کو مایوسی ہوئی ہے، صفحے ماتم بچھ چکی ہے اور کون نالا ہے، کون آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ نالا ہے اور اس پر کیا کاروائی پلان کر لی گئی ہے تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، تمام باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستوں ویسے تو تحریک انصاف کو ابھی تک الیکشن کا میدان یعنی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر آیا ہی نہیں۔ اب دوسری جماعتیں جیسے اپنے کنونشن کر رہی ہیں، جلسے کر رہے ہیں، باقاعدہ منشور کا اعلان کیا جا رہا ہے جلسوں میں، ویسے جو ہے نہ تو کارنر میٹنگز کی اجازت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور نہ ہی کوئی جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ مخالفین جو ہے اپنی تمام تر حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ کس طرح عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ سپریم کورٹ نے پہلے سائفر سے متعلق جو فیصلہ کیا اس نے تحریک انصاف کی قیادت اور ورکرز کی انتخابات سے جڑی ہوئی جو امیدیں تھیں ان کو بے انتہا بڑھا دیا۔ اب یہاں پہ حکومت کو بڑی ہی مایوسی ہوئی، جبکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ چڑھ دوڑے سپریم کورٹ کے اوپر۔ اب اس فیصلے کے اوپر کیا معاملہ آیا ہے، کیا پلان مرتب کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو ہے وہ نالا نظر آئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر مخالفین۔ تو سائفر کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے چند گھنٹوں بعد اب میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک ریاکشن آیا حکومت کے جو چھتر چھایا میں رہنے والے الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے تحریک انصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن کے کیس میں بلے کا نشان واپس لینے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اب جناب حالانکہ پتا تھا کہ کیا سینسٹیو معاملہ ہے اس وقت اور اس وقت انتخابات سر پہ ہے تو معاملہ کس حد تک ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، لیکن جو نون لیگ ہے وہ باز نہیں آئی اور جو مخالفین ہے وہ باز نہیں آئی عمران خان کو زج کرنے کے لیے اور عمران خان کو جو پلینگ فیلڈ ہے اسے ہٹانے کے لیے، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اس فیصلے کو عمومی طور پر ایک سخت فیصلے کے طور پر دیکھا گیا اور یہ امید ظاہر کی گئی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ریورس کر دے گی۔ اب اس ریورسل کے اوپر تحریک انصاف نے ایک ماسٹر پلان مرتب دیا اور انہوں نے ترک کا پتہ کھیلا۔ وہ ترک کا پتہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس ہی گئے کیونکہ کپتان نے اڈیالہ جیل سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس کو اب پشاور ہائی کورٹ میں ہی لے کے جایا جائے۔ اب سیاسی دور اندیشی دیکھیں کہ انہوں نے پشاور کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ وہاں پہ ان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا نہیں چلے گا۔ الیکشن کمیشن کے بلے کے نشان کا تحریک انصاف سے واپس لینے کے فیصلے کے خلاف اب جناب پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ مارا مخالفین کو عدلیہ کی جانب سے، جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ تو کچھ عرصے سے اب یہ کہا جا رہا تھا کہ بلے کا نشان ممکنہ طور پر بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ اب یہ جناب پلاننگ تھی، لیکن جن بنیادوں پر اب بلے کا نشان تحریک انصاف سے دوستوں واپس لیا گیا اس کی ٹائمنگ اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا، اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دال بالکل ہی کالی تھی۔ یہ سارے جو ہے وہ آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں اور یہ مل ملا کے ون پوائنٹ ایجنڈے پر ہیں کہ الیکشن کمیشن اور دیگر معاملات جو ہے دیگر جو مخالفین ہیں کس طرح تحریک انصاف کو کلین بولڈ کیا جائے، لیکن خود کلین بولڈ ہو چکے ہیں۔ اب اس سے تحریک انصاف کے اندر ایک مایوسی کی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا جب اس کے اوپر آ گیا فیصلہ، آ گیا بلے کا نشان واپس مل گیا،
तो जनाब ये एक बड़ी ही बड़ी फतह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब देखिए यार कि एक ऐसी सूरत हाल जिसमें नून लीग तमाम तर रियासती सहूलियात के बावजूद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही। कितने बड़े अलमिये की बात है कि कारकर्दगी सिफर है ना, बगोड़ा जब से वापस आया है कारकर्दगी सिफर है। अब ये उम्मीद लगाए बैठे थे शाहजहां साहब के इख्तिदार उनको बगैर कुछ किए जनाब तोहफे के तौर में दे दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को अब जैसे ही बल्ले का निशान वापस मिला तो और उनके वर्कर जो हैं उनको कागजात नामजदगी उनके जमा हो गए, तो जनाब महाराजा नवाज शरीफ साहब को इस बात की टेंशन बढ़ गई कि जनाब हो ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो कुछ कहा गया था, हो मेरे साथ कुछ गया। तो यहाँ पे उनकी परेशानी जो है वो मजीद बढ़ गई। अब इसके बाद एक बात आप समझ लीजिए कि इस वक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका और 6 हफ्ते जो है वो सिर्फ रह चुके हैं इलेक्शन के अंदर। अब देखना यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तहरीक इंसाफ अपने आगे आने वाली जो स्ट्रेटजी है, रुकावटें हैं जो उनको कैसे दूर करती है। क्योंकि मुसलसल 9 मई के बाद ये सिलसिला चल रहा है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ये बात यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि जनाब नून लीग पंजाब में अपनी खोई हुई सियासी पोजीशन को वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि नून लीग का ये मानना है और सियासी बसात पे ये चाल ऐसे चली जाती है कि जिसका पंजाब उसका वफाक। लेकिन अब इसके बरक्स 2 बड़े अहम फैसले आ चुके हैं अदलिया के जो बिल्कुल फेवर में है आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, और ये फेवर में है तरीके इंसाफ के। अब उसकी वजह से अब ये चहम गोइयां भी चल रही हैं, अफवाहें भी चल रही हैं, खबरें भी चल रही हैं, और बड़ी ही जो है नाजुक सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है। अब वो सरप्राइज क्या हो सकता है? इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई और तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज के हमलों के बाद जो मकबूलियत जो है, उसके बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूलियत के ना होने का चैलेंज का सामना, यानी कबूल नहीं उनको किया जा रहा। लेकिन जो सरप्राइज की बात है वो ये है कि इमरान खान बाहर भी आएगा और इलेक्शन भी लड़ेगा, क्योंकि इस कबूलियत का बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त मुक्तदर हलकों को दरपेश है, और अवाम जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके बगैर इलेक्शन हो सकता है या लेवल प्लेइंग फील्ड। और अब तो जनाब मुखालफीन के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि कोई इलेक्शन जो है वो इमरान खान के बगैर जो है वो नहीं होगा। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ना है, यानी किस सूरत में इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं ये समझ लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बानी तहरीक इंसाफ को तोशा खाना केस में मुजरिम करार दिया जाना, यानी ये जो कन्विक्शन थी इसको खत्म कर दे, और वो भी जितना जल्दी मुमकिन हो, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल की वजह से इमरान खान के पास अपनी नाअहली खत्म करवाने के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। क्योंकि आप जानते हैं कि 11 तारीख को जो है वो फाइनल लिस्टें जो है वो लग जाएंगी, और अब वक्त जो है वो काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इमरान खान को इस वक्त, इमरान खान कैसे बाहर आ सकता है जनाब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान को कई मरतबा जो है वो डील दी गई है, उनको कहा गया है कि ये हमारी डील पे अमल दरामद करे और बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान जो है वो इस वक्त जो है वो डटे पड़े हैं कि जनाब मैंने किसी सूरत डील नहीं करनी। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ख्याल है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो फिर तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर भी निकलेगा। जाहिर है अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो ये सोशल मीडिया पर भी, सर्वेज में भी ये बात आ चुकी है कि लोग वोट नहीं देंगे। अब अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो फिर वन साइडेड इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगी। तो जनाब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी सूरत में 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर बल्ले का निशान आए। लेकिन अब जिस किस्म की लड़ाई इमरान खान ने मोल ली है, इस तनाजुर में ऐसा होता मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को दोस्तों अपनी जगह बरकरार रखनी है और सरप्राइज देना है, तो फिर इस बात पे यकीन कर लीजिए कि इमरान खान को हर सूरत में बाहर आना होगा और इमरान खान को इलेक्शन लड़ना होगा, और उसके साथ साथ तमाम तर हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना होगा। और इसका एक ही हल ये नजर आता है
कि जो कि आजकल डील की बात चल भी रही है कि किसी तरह मुख्तदर हलकों से इख्तलाफात को खत्म करना चाहिए, जो दोनों तरफ से होते हुए नजर भी आ रहा है। अगर उसमें कोई हिंड्रेंस है, कोई रुकावट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान किसी डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और लोगों की नजरें अडियाला जेल की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे ही इमरान खान बाहर आएंगे ये जो एक वलवला है ये कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कंट्रोल में नहीं आएगा और इमरान खान को ना चाहते हुए भी हुकूमत देनी पड़ेगी, क्योंकि अवामी राय, अवामी हकाइक अगर जाने तो अवाम है ही इमरान खान के साथ। इस वक्त एक ही आवाज है और वो है कि इमरान खान, पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अब रोक सको तो रोक लो, मामला तो इस हद तक चला गया, लेकिन रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी नवाज शरीफ कंपनी ने बनाई है वो पुराना वतीरा है और वो ये है कि वो किसी तरह अदालतों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, धावे बोलेंगे और धावे बोलने के बाद तमाम तर अदलिया को क्रिटिसाइज करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले करने के लिए हर सूरत, हर कीमत पर और हर सतह पर जो है वो अपनी धौंस जबरदस्ती का फार्मूला चलाएंगे ताकि उनकी मर्जी का मामला चल सके। तमाम तर हकाइक जानने के लिए और अंदर की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।